Yeah, for this evening meditation, we will read a verse from 2 Samuel chapter 7 and verse 1. ఈ సాయంకాలం అధ్యయనం కోసం మనం 2 సమూయేలు గ్రంథం నుంచి ఒక వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం. I will read the first verse. And it came about when the king lived in his house, and the Lord had given him rest all around from all his enemies. Can you please tell me the verse? Yeah, 2 Samuel chapter 7 verses 1 and 2. 2 Samuel chapter 7 verses 1 and 2. I will read the two verses. And it came about when the king lived in his house, and the Lord had given him rest all around from all his enemies. And that the king said to Nathan the prophet, See, now I live in a house of cedar, but the ark of God dwells within the tent curtains. యెహోవా నలుదిక్కులా అతని శత్రువుల మీద అతనికి విజయం ఇచ్చి అతని నెమ్మది కలుగజేసిన తర్వాత రాజు తన నగరియందు కాపురం ఉండి నాతాను ప్రవక్తను పిలువనంపి, నేను దేవదారు నారుతో కట్టిన నగరియందు వాసము చేయుచుండగా దేవుని మందసము డేరాలో నిలిచి ఉన్నదని చెప్పాడు. Yeah, the king was living in his house, King David. రాజైన దావీదు తన యొక్క ఇంట్లో అతను నివాసం చేస్తున్నాడు. And in the first verse there is an important phrase that comes. Lord had given him rest all around from all his enemies. మొదటి వచనంలో ఒక ప్రాముఖ్యమైన మాటను మనం చూస్తాం. దేవుడు అతనికి నలుదిక్కులా నెమ్మది కలుగచేశాడు. Yeah, so far he was fighting against various kings, king of Amorites, king of Philistines, రాజులతో అతను యుద్ధం చేస్తున్నాడు. and he was very busy in going to the battlefield. He was very busy in going to the battlefield. అతను యుద్ధానికి వెళ్ళే విషయంలో అతను ఎంతో తీరిక లేకుండా ఉన్నాడు. There was no rest at all. అతను కేవలం విశ్రాంతి అనేది లేదు. But now the 7th chapter 1st verse, God has given him rest from all around the enemies. అయితే ఇక్కడ 7వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే దేవుడు నలుదిక్కులా అతని శత్రువుల మీద అతనికి విజయం ఇచ్చి అతనికి నెమ్మది కలుగచేశాడు. Yeah, he doesn't have anything now to be bothered about. ఇప్పుడు అతను పట్టించుకోవాల్సిన అంశాలు అయితే ఏమీ లేవు. So he is now free to think in his mind. అతను ఇప్పుడు ఆలోచించడానికి ఎంతో స్వతంత్రంగా ఉన్నాడు. Might be he could have thought what ornaments I can buy, another house I can build, so many other things he could have thought about. అయితే ఇప్పుడు ఎటువంటి ఆభరణాలు నేను కొనుక్కోవాలి, ఎటువంటి ఇల్లు నేను కట్టుకోవాలి అనే విషయాల గురించి ఆలోచించడానికి అతను సిద్ధంగా ఉన్నాడు. Or as a family I can go for some vacation. అని కుటుంబంగా ఏదైనా ఒక విహారయాత్రకు వెళ్ళవచ్చు. So but what was his thinking? అయితే అతను ఏ విషయాలు ఆలోచిస్తున్నాడు? He was thinking about the ark of the covenant of God. అయితే అతను దేవుని యొక్క మందసం గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు. The second verse he says, I am living in a house of cedar, that is made of cedar wood, but the ark of God dwells in the forest. రెండో వచనంలో చూసినట్లయితే నేను దేవదారు నారుతో కట్టిన నగరియందు వాసము చేయుచుండగా దేవుని మందసము డేరాలో నిలిచి ఉన్నది. Yeah, no wonder David is called a man after God's own heart. దేవుని హృదయానుసారమైన మనుషుడని దావీదు గురించి చెప్పబడింది. Because when he was free to think, immediately his mind went to the presence of the Lord, the ark of God. ఎందుకంటే అతను ఆలోచించడానికి తీరిక ఉన్నప్పుడు అతని మనస్సు వెంటనే దేవుని విషయాలపై, దేవుని యొక్క మందసం వైపు వెళ్ళింది. Ark of God or ark of the covenant is the presence of God. అతను దేవుని యొక్క సన్నిధి వైపు అతను వెళ్ళింది. And he was worried why it is there in the desert, but I am living in a very good house. అతను ఎంతో దేవుని మందసము ఎందుకు అక్కడ అరణ్యంలో ఉంది, నేనైతే మంచి గృహంలో నివసిస్తున్నానని అతను అనుకుంటున్నాడు. So he says in the subsequent verses that I won't sleep until I build a house for God. ఆ తర్వాత వచనంలో మనం చూసినట్లయితే అతను ఈ విధంగా అతను అనుకున్నాడు, దేవుని కొరకు ఒక నివాస స్థలం కట్టు వరకు నిద్రించనని నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. Yeah, we also read the same matter in Psalm 132. ఇదే విషయాన్ని మనం కీర్తనలు 132లో కూడా చదువుతాం. He says, how can I go to my bed which is made up of cedar? నేను దేవదారు నారుతో కట్టిన నేను మంచం నేను ఎలా ఎక్కుతాను అని అతను ఆలోచిస్తున్నాడు. So he's asking the prophet Nathan. నాతాను ప్రవక్తను ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నాడు.
And Nathan says, go and build a house for the Lord. అప్పుడు నాతాను, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉన్నాడు, నీకు తోచున్నదంతా నెరవేర్చుము, నువ్వు వెళ్ళి దేవునికి మందిరాన్ని కట్టని నాతాను చెప్పాడు. But God did not say that. అయితే దేవుడు ఆ విధంగా చెప్పలేదు. Prophet thought in his mind, and whatever came to his mind, he told. నాతాను తను ఆలోచించి తనకు ఏదైతే ఆలోచన వచ్చాదో అది దావీదుకు చెప్పాడు. So what do we learn in this? మనం దీని నుంచి మనం ఏం నేర్చుకుంటాం? Even in a good thing, like building a house for God, we'll have to ask God. మనం ఒక దేవుని కొరకు మందిరం కట్టే ఒక మంచి విషయం అయినా కూడా మనం ఖచ్చితంగా దేవుని అడగాలి. So you may be ready to do some good thing. నువ్వు ఒక మంచి విషయాన్ని చేయటకు సిద్ధపడి ఉండవచ్చు. You should ask God, Lord, shall I go? నువ్వు ఖచ్చితంగా దేవుని అడగాలి, ప్రభువా నేను వెళ్ళాలా? Shall I do it this or not? నేను ఈ విషయాన్ని చేయాలా వద్దా? But God told the prophet, no, David will not build a house for me. అయితే దేవుడు ప్రవక్తతో ఈ విధంగా చెప్పాడు, దావీదు నా కొరకు మందిరం కట్టకూడదని. His son will build a temple for me. అతని కుమారుడు నా కొరకు మందిరాన్ని కడతాడు. Yeah, that's what God told him. దేవుడు అది అతనికి చెప్పాడు. Now when we are free to think, where does our mind go? నిజంగా మనకు ఆలోచించడానికి సమయం ఉన్నప్పుడు మన మనస్సు ఏ విషయాల వైపు మలుతుంది? Many people, when they are idle, their mind goes to sin. అనేక మంది ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు వారి మనస్సు పాపం వైపు వెళ్తుంది. Their mind goes to fulfill the desires of the flesh. వారి మనస్సు శరీర కోరికలను తీర్చుకోవడానికి వెళ్తుంది. Their mind goes to some bad sites in the mobile. వారు మొబైల్లో ఒక చెడ్డ వెబ్సైట్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. Or when they are very free, they say, okay, we'll go for some shopping, even though there is no item to be purchased. అయితే వారు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు వారికి అవసరం లేకపోయినప్పటికీ మనం వెళ్ళి షాపింగ్కి వెళ్దామని అనుకుంటారు. So by seeing the life of David, let us judge our lives. మనం దావీదు యొక్క జీవితాన్ని చూసి మన జీవితాన్ని మనం తీర్పు తీర్చుకుందాం. Where does my mind go when I am free to think? నేను ఆలోచించడానికి సమయం ఉన్నప్పుడు నా మనస్సు ఏ విషయాల వైపు మలుతుంది? Yeah. So first lesson we learned, David, when he was having rest, he thought of the God and temple for God. మొట్టమొదటిగా మనం నేర్చుకునే పాఠం ఏమిటంటే, దావీదు ఆలోచించడానికి సమయం ఉన్నప్పుడు, అతను ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు అతని మనసు దేవుని విషయాలపైకి, దేవుని యొక్క మందిర విషయాలపైకి తిరిగింది. He had a great sorrow in his heart that Ark of the Covenant is not having a temple. దేవుని యొక్క మందసమునకు ఒక నివాస స్థలం లేదని అతని హృదయంలో ఎంతో బాధపడ్డాడు. We come to 2 Chronicles, last chapter. రెండవ దినవృత్తాంతములు చివరి అధ్యాయాన్ని మనం చూసినట్లయితే, 2 Chronicles 36వ అధ్యాయం చివరి అధ్యాయం. No, I think 1 Chronicles chapter 29. 1 Chronicles chapter 29. మొదటి దినవృత్తాంతములు 29వ అధ్యాయం. Yeah, we read about King David mobilizing the materials for the construction of the temple. ఇక్కడ దేవాలయాన్ని కట్టుటకు కావలసిన సామాగ్రి గురించి చెప్పబడింది. God told David, you cannot build a temple for God. దేవుడు దావీదుతో, నీవు నా కొరకు ఒక మందిరం కట్టకూడదని చెప్పాడు. Because your hands are stained with blood. ఎందుకంటే నీ యొక్క చేతుల మీద రక్తం ఉంది. You have fought many wars. అనేకమైన యుద్ధాలు నువ్వు చేశావు. So I cannot use you to build the temple of God. అయితే నా మందిరం కట్టడానికి నిన్ను ఉపయోగించుకోను. It's only a man of peace can build the temple of God. కేవలం సమాధానంతో జీవించే వ్యక్తి మాత్రమే దేవుని యొక్క మందిరాన్ని కట్టగలడు. My dear brothers and sisters, నా సహోదరి సహోదరులారా, if you want the church of God to be built, the body of Christ to be built in your place, మీ యొక్క ప్రదేశంలో క్రీస్తు యొక్క శరీరము, దేవుని యొక్క మందిరం కట్టబడాలంటే, are you contributing to the peace or are you contributing to the dispute? మీరు సమాధానానికి మీరు సమాధాన పరచువారుగా ఉన్నారా, లేకపోతే గొడవలు తెచ్చేవారుగా ఉన్నారా? Whenever you enter into some brothers or sisters, do they feel that you are a man who brings peace? Can you repeat, brother? When you are going to some brothers, are they feeling that you are a man of peace? మీరు ఎవరైనా ఒక సహోదరుని కలుసుకున్నప్పుడు నిజంగా అవును ఈ సహోదరుడు నిజంగా సమాధానపరచువారని వారు మీ గురించి ఆలోచిస్తున్నారా?
Or do they think that you will bring some argument, you will bring some accusation? Whenever you come, there will be no peace. Do they feel like that? ఎప్పుడైనా మీరు వచ్చినప్పుడు ఈ సహోదరుడు నేరారోపణ చేస్తాడని లేకపోతే గొడవలు తీసుకొస్తారని ఆ విధంగా వారు మీ గురించి తలస్తూ ఉన్నారా? God loves a peacemaker. దేవుడు సమాధానపరచు వారిని ప్రేమించును. Blessed are those who make peace, for they shall be the sons and daughters of God. సమాధానపరచు వారు ధన్యులు, వారు దేవుని కుమారులు కుమార్తెలు అనబడతారు. Because our God is a God of peace. ఎందుకంటే మన దేవుడు సమాధానపరచు దేవుడు. Yeah, he brought peace. ఆయన సమాధానాన్ని ఆయన తీసుకొని వచ్చాడు. So in David's time, because of the war, God said, you cannot be a person who builds a temple for me. God said he cannot build a temple. దావీదు సమయంలో అతను ఎంతో యుద్ధాలు చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడు నీవు నా మందిరంను కట్టవద్దని చెప్పాడు. We read in 1 Chronicles chapter 29 and verse 1. 1 దినవృత్తాంతము 29వ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో మనం ఈ విధంగా చదువుతాం. I will read the verse. Yeah. David king said to all the congregation, my son Solomon is still young, inexperienced, and the work is great, for the palace is not for man but for the Lord God. రాజైన దావీదు సర్వ సమాజంతో ఇలాగ సెలవిచ్చెను, దేవుడు కోరుకునే నా కుమారుడైన సొలొమోను ఇంకనూ లేత ప్రాయం గల బాలుడై ఉన్నాడు, కట్టబోవు ఆలయము మనుష్యునికి కాదు దేవుడైన యెహోవాకే కనుక ఈ పని బహు గొప్పది. So he says it is not a temple, it is a palace for God. అతను ఇక్కడ అది కేవలం ఒక సాధారణమైన ఇల్లు కాదు, ఒక గొప్ప ఆలయం అని అతను చెప్తూ ఉన్నాడు. See his attitude. ఇక్కడ అతను చెప్పే విధానం చూడండి. I want my son to build a big palace for God. నా కుమారుడు దేవుని కొరకు ఒక గొప్ప ఆలయాన్ని నిర్మించాలనుకుంటున్నాను. Do we have that pride in our hearts? నిజంగా మనకు అటువంటి ఆశ ఉందా? When you are part of a body of Christ which God himself is building, do you feel that pride? నిజంగా దేవుడు తన శరీరమైన దేవుని యొక్క సంఘాన్ని నిర్మించుటకు అటువంటి ఆశ మనకుందా? When Noah was building the ark, Noah and his children, they all would have had a great feeling. నోవహు ఓడను కడుతున్నప్పుడు నోవహు మరియు అతని కుమారులు ఎంతో గర్వంగా అనుకునేవారు. We are building something which God has planned. దేవుడు ప్రణాళిక వేసిన దాన్ని మేము నిర్మిస్తున్నామని. God has given the plan, estimate, length and breadth and height and what type of wood, everything we have received from God. దేవుడే దీనికి ప్రణాళికను ఇచ్చాడు. ఎంత పొడుగు ఉండాలి, ఎంత ఎత్తు ఉండాలి, దానికి సంబంధించినవన్నీ దేవుడే ఇచ్చాడు. The same way now God is building the body of Christ. అదే విధంగా దేవుడు ఈ రోజు క్రీస్తు యొక్క శరీరాన్ని నిర్మిస్తూ ఉన్నాడు. Who has given the plan? Who has given the plan? అయితే దీనికి ప్రణాళికను ఎవరు ఇచ్చారు? It is God himself has given the plan. దేవుడు తనకు తానే ఆ ప్రణాళికను అనుగ్రహించాడు. The church, you know how Jesus is describing the church? దేవుడు సంఘాన్ని యేసుప్రభు వారు సంఘాన్ని ఏ విధంగా వర్ణిస్తున్నాడో మీకు తెలుసా? The church which is purchased by the blood of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు సొంత రక్తము చేత విలువ పెట్టి కొనబడినదిగా చెప్పాడు. You and I are part of the church which is bought by paying the blood of Jesus Christ. నేను కూడా యేసుప్రభు వారి రక్తం చేత విలువ పెట్టి కొనబడిన సంఘంలో మనం భాగమై ఉన్నాం. Are you not rejoicing about it? దీన్ని బట్టి మీరు ఆనందించట్లేదా? Are you not excited? దీన్ని బట్టి మీరు ఉత్సహించట్లేదా? I am a part of God's plan. నేను దేవుని ప్రణాళికలో ఒక భాగంగా ఉన్నాను. I am part of God's plan in Bhadrachalam or in Guntur or in Vijayawada or whatever place you are in. గుంటూరు, భద్రాచలం, విజయవాడలో ఉన్న దేవుని ప్రణాళికలో నేను ఒక భాగంగా ఉన్నాను. Yeah, we have to be excited. God is building a church and I am a part of that. నిజంగా దాన్ని బట్టి మనం ఎంతో ఉత్సహించాలి. దేవుడు తన సంఘాన్ని కడుతున్నాడు, మనం దానిలో ఒక భాగంగా ఉన్నాం. My family is a part of it. నా కుటుంబము దానిలో ఒక భాగంగా ఉంది. Yeah, now God said, David, you will not build the temple, but your son will build the temple. దేవుడు దావీదు నీవు నా ఆలయాన్ని కట్టవద్దు, అయితే నీ కుమారుడు నా ఆలయాన్ని కడతానని దేవుడు చెప్పినప్పుడు David did not get offended. అయితే దేవుడు దాన్ని బట్టి అభ్యంతరపడలేదు. But he said, okay, let Solomon my son build the temple, but I will
make all arrangements for him to build the temple. అయితే నా కుమారుడైన సొలొమోనును మందిరాన్ని కట్టనివ్వండి, అయితే దానికి సంబంధించిన అన్ని సిద్ధపాటులను నేను చేస్తానని అనుకున్నాడు. Suppose the elder in your church is telling you, please don't share the word of God. అయితే మీ యొక్క సంఘంలో ఉన్న సంఘ పెద్ద మీరు వాక్యాన్ని పంచుకోవద్దని మీకు చెప్పినప్పుడు, Are you upset about it? దాన్ని బట్టి మీరు చింతిస్తున్నారా? Are you offended about it? దాన్ని బట్టి మీరు అభ్యంతరపడుతున్నారా? David did not get offended. అయితే దావీదు దాన్ని బట్టి అభ్యంతరపడలేదు. But in fact, what does he say when God told him that you will not build the temple? అయితే నీవు నా మందిరం కట్టవద్దని చెప్పినప్పుడు అతను ఏ విధంగా సమాధానం ఇచ్చాడు చూడండి. We read in 2 Samuel chapter 7 and verse 18. మనం దాన్ని 2వ సమూయేలు గ్రంథం 7వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం. This is a place where God is telling you will not build the temple, but your son will build the temple. ఈ ప్రదేశంలో మనం నీవు నా మందిరం కట్టకూడదు, అయితే నీ యొక్క కుమారుడు ఒక మందిరాన్ని కడతాడని చెప్పాడు. What did David say in 18th verse? అక్కడ దావీదు ఏం చెప్పాడు? Lord, you have brought me up to this place. Who am I, Lord? What am I, Lord? I am unworthy person. ప్రభువా, నన్ను ఇంతవరకు తీసుకొని వచ్చావు, నేను ఎట్టివాడను ప్రభువా, నేను దేనికి కొరకాడవాడను. So when brothers tell you don't do this work, are you going to the Lord and telling, Lord, what am I? Who am I? I am thankful to you. ప్రభువా, దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రభువా నేను ఎటువంటి వాడను, నేను దేనికి సరిపోయిన వాడను కాను అని మనం చెప్తూ ఉన్నామా? And he starts praising God. అతను దేవుని స్తుతించడం ఆరంభించాడు. And we read in the 3rd, 4th, 5th verses of 1 Chronicles chapter 29. మొదటి దినవృత్తాంతం 29, 3, 4, 5 వచనాల్లో మనం చదువుతూ ఉంటాం. He started giving the gold, the silver, the precious stones and all the treasures for the construction of the temple of God. అతను బంగారాన్ని, వెండిని, వెలగల రాళ్ళని, దేవుని యొక్క ఆలయాన్ని నిర్మించడానికి అవసరమైన అన్నిటిని కూడా అతను సమకూరుస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ. Probably all the gold and silver were all the treasures he got when he won the battles. అక్కడ ఉన్న బంగారం, వెండి ఇవన్నీ యొక్క సంపద కూడా బహుశా అతను యుద్ధాలు చేసినప్పుడు అతను తీసుకున్నవే ఉండవచ్చు. And he was not satisfied. He was not satisfied. అతను దాన్ని బట్టే సంతృప్తి చెందలేదు. Then what does he say? అతను దాన్ని బట్టి Third verse, I have some gold, I have some silver, I have some precious stones, my own property, that I want to give food to God. అతను 3వ వచనంలో అతని విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు, నా సొంతమైన బంగారమును, వెండిని నా దేవుని మందిరం నిమిత్తము నేను ఇచ్చేదను. What is his heart? You see his heart, he wants to pay from his own thing to God. అతని యొక్క హృదయాన్ని ఇక్కడ చూడండి, అతను తన యొక్క సొంత ఆస్తిలో నుండి అతను సొంతదైన దానిలోంచి దేవుని మందిరం కొరకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు. I will read the 5th verse. నేను 5వ వచనాన్ని నేను చదువుతాను. Verse 5. 5వ వచనంలో he says, the gold, things of gold, silver for things of silver, all kinds of work to be done by the hands of the Lord, and who now is willing to consecrate his service today for the Lord? Who is willing? ఇక్కడ 5వ వచనంలో, ఈ దినమున యెహోవాకు ప్రతిష్ఠితంగా మనపూర్వకంగా ఇచ్చువారు ఎవరైనా మీలో ఉన్నారా, మీలో ఎవరైనా ఉన్నారా అని అతను అడుగుతూ ఉన్నాడు. Yeah, in Telugu the word is there, manapurvama. Am I correct, brother? Am I correct? Can you repeat it, brother? Yeah. In Telugu the verse is manapurvama, wholeheartedly. తెలుగులో మనపూర్వకంగా, హృదయపూర్వకంగా అని ఉంది. Yeah, in Tamil it is manapurvamai. Very very nice word. తమిళంలో కూడా మనపూర్వకంగా ఉంది, తెలుగులో కూడా ఎగ్జాక్ట్ ఉంది బ్రదర్, మనపూర్వకంగా. Who will give to God wholeheartedly? దేవునికి ఎవరు మనస్ఫూర్తిగా ఇచ్చువారు ఎవరున్నారు? And next verse says, తర్వాత వచనంలో, the lords, the emperors, the leaders, the elders, and all the household of the palace, they gave wholeheartedly to God. Manapurvanga they gave to God. ఆ తర్వాత అధిపతులు, ఇశ్రాయేలు గోత్రపు అధిపతులు, సహస్రాధిపతులు, శతాధిపతులు, తర్వాత నియమింపబడిన అధిపతులు అందరూ కలిసి మనపూర్వకంగా దేవుని మందిరం పనుకు వారు బంగారాన్ని, విలువైన వాటిని అన్నిటి ఇచ్చారు. And we read in the 9th verse. ఆ తర్వాత 9వ వచనంలో మనం ఈ విధంగా చదువుతాం. After giving wholeheartedly to God for the construction of the temple, they were very happy and they were rejoicing. వారు
పూర్ణ మనస్సుతో యెహోవాకు ఇచ్చిండురు కనుక వారు అలాగు మనపూర్వకంగా ఇచ్చినందుకు జనులు సంతోషపడిరి. Yeah, with the whole heart they gave to God and they were all rejoicing. వారు పూర్ణ మనస్సుతో యెహోవాకు ఇచ్చిండిరు గనుక వారు పూర్వముగా ఇచ్చినందుకు వారు ఎంతో సంతోషించారు. Again we read in the 14th verse. ఆ తర్వాత 14వ వచనంలో మనం మరలా చదువుతాం. They all gave wholeheartedly. మనపూర్వకముగా వారందరూ ఇచ్చినట్లుగా. And not only that, they are confessing, all things come from you and we have given to you some of our own. ఆ తర్వాత వారు ఈ విధంగా వారు దేవునికి ఒప్పుకుంటూ ఉన్నారు. సమస్తమును నీ వలనే కలిగాను కదా, నీ స్వసంపాద్యములో నుండి మేము మీకు ఇచ్చి ఉన్నాము. My dear young brothers and sisters who are working in IT field, might be you are earning handful of salary. ఐటీ కంపెనీలో పనిచేసిన యవ్వన సహోదరులారా, మీరు ఎంతో మంచి శాలరీలు పొందుతుండవచ్చు. You may think that it is your own ability, your own knowledge. You are not able to hear, brother? No, brother. Something was struck. So is it from my end? So, not sure. Can you please repeat it? I did not hear anything. Hello, brother. Can you hear me? Yeah. Something wrong in your system? I'm not sure whether it is a little bit. Can you switch off and switch on, or you want to? Yeah. Can you give me a second? Maybe I can connect to mobile. Give me a minute, please. Yes, sir. Yeah. Sorry. You're okay, bro? Yes, sir. Okay. I'm not able to see you in the video. Yeah, this okay. Yeah. So this word wholehearted, I was counting, it comes nearly 5 times. ఇక్కడ మనం పూర్ణ హృదయాలు అని చెప్పబడిన మాట ఎన్నిసార్లు ఉందని ఈ అధ్యాయంలో లెక్కించినప్పుడు అది 5 సార్ల కంటే ఎక్కువగా ఉంది. No, this word మనపూర్వకంగా అనే మాట 5 సార్లు ఉంది. And we read in 18th verse. 18వ వచనంలో మరలా విధంగా చదువుతాం. O Lord God of our fathers Abraham, Isaac and Israel, keep this forever in the intentions and thoughts of the hearts of your people and prepare their hearts for yourself. అబ్రహాము, ఇస్సాకు, ఇశ్రాయేలు అను మా పితరుల దేవా యెహోవా, నీ జనుల హృదయపూర్వకంగా సంకల్పించిన ఉద్దేశమును నిత్యము కాపాడు. Yeah, their intentions and mind has to be guarded if they have to build the temple for God. వారు దేవునికి ఒక మందిరాన్ని నిర్మించాలనుకున్నట్లయితే వారు సంకల్పించిన వారి ఉద్దేశాలు, వారి మనస్సు కూడా కాపాడబడాలి. We read in the 1 Corinthians chapter 3. 1 కొరింథీయులు 3వ అధ్యాయంలో మనం ఈ విధంగా చదువుతాం. Here also Paul says that he is building something for God. ఇక్కడ పౌలు కూడా చెప్తూ ఉన్నాడు దేవుని కొరకు అతను కడుతున్నాడని. He says he is an architect for God. అతడు దేవుని కొరకు నిర్మించు పనివాడిగా ఉన్నాడు. And the foundation is Jesus Christ. అతను వేసిన పునాది యేసు ప్రభువారే. 1 Corinthians 3:11. 1 కొరింథీయులు 3:11లో. And all of us are giving something to the temple to be built. ప్రతి ఒక్కరు దేవుని యొక్క మందిరాన్ని కట్టడానికి పని చేస్తూ ఉన్నారు. In the Old Testament, King Solomon built the temple of God. పాత నిబంధనలో సొలొమోను దేవుని కొరకు ఒక మందిరాన్ని కట్టాడు. But in the New Testament, all of us are engaged in building the temple for God. అయితే కొత్త నిబంధనలో మనమందరం కూడా మందిరాన్ని కట్టడానికి మనం దాంట్లో సమకూరుస్తూ ఉన్నాం. It is a palace for God. అది దేవుని కొరకు గొప్ప ఆలయంగా ఉంది. We read in the Ephesians chapter 2, last 2 or 3 verses.
మనం ఎఫెసీ రాష్ట్ర పత్రిక 2వ అధ్యాయం చివరి 2 వచనాల ఈ విధంగా చదువుతాం. It becomes a glorious palace for God. అది దేవుని కొరకు గొప్ప మహాభవంతిగా తయారవుతుందని. Now the question is, అయితే ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమిటంటే, what are we bringing for the temple to be built? అయితే దేవుని యొక్క మందిరం నిర్మింపబడుటకు మనం ఏమి తీసుకొని వస్తున్నాం? See, now in the New Testament, God says, I am not going to dwell in the building made by men, by hands. అయితే కొత్త నిబంధనలో నేను చేతులతో నిర్మింపబడిన ఆలయంలో నివసిస్తానని దేవుడు చెప్పడం లేదు. We read that in the Acts of the Apostles chapter 7. అపోస్తల కార్యములు 7వ అధ్యాయంలో ఆ విషయాన్ని మనం చూస్తాం. Yeah. Verse 49. 49వ వచనం. Yeah, heaven is my throne, earth is my footstool. What type of house you are going to build? You are the temple of the God. ఆకాశం నా సింహాసనము, భూమి నా పాదపీఠము, మీరు నా కొరకు ఎలాంటి మందిరమును కట్టుదురు, నా విశ్రాంతి స్థలం ఏది? So in the New Testament time, we are the temple of God. కొత్త నిబంధన కాలములో మనమే దేవుని ఆలయంగా ఉన్నాం. How are we building ourselves? మనని మనం ఏ విధంగా నిర్మించుకుంటున్నాం? Bible says that we are the living stones. In Peter we read. మనం పేతురు పత్రికలో మనం ఈ విధంగా చదువుతాం, మనమే సజీవ రాళ్లగా ఉన్నాము. So how are we building? మనని మనం ఏ విధంగా నిర్మించుకుంటున్నాం? We'll turn to 1 Corinthians chapter 3 and verse 11 and 12. మనం 1 కొరింథీయులు 3వ అధ్యాయం 11, 12 వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, Some are building with gold, silver and precious stones. కొంతమంది బంగారము, వెండి, వెలగల రాళ్ళుతో కడుతూ ఉన్నారు. But some are building with grass, hay and wood. అయితే కొంతమంది కర్ర, గడ్డి, కొయ్యకాలు మొదలైన వాటితో కడుతూ ఉన్నారు. So what is your contribution to the building up of the body of Christ? అయితే క్రీస్తు యొక్క శరీరాన్ని నిర్మింపబడుటకు మనం సమకూరుస్తున్నాం. Is it something precious you are giving to God? నిజంగా ఒక అమూల్యమైన దాన్ని దేవునికి మనం ఇస్తూ ఉన్నామా? In the New Testament, Jesus says, offerings and sacrifices you don't desire. కొత్త నిబంధనలో యేసు ప్రభువు చెప్తూ ఉన్నాడు, బలులను, అర్పణలను నేను కోరట్లేదు. But what does God desire? అయితే దేవుడు దేన్ని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు? God desires the knowledge of God. దేవుని జ్ఞానాన్ని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. God desires the obedience. దేవుడు విధేయతను కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. We read a verse in Hosea. మనం హోషేయ గ్రంథంలో ఒక వచనాన్ని మనం చదువుతాం. Yeah, Hosea chapter 6 and verse 6. హోషేయ గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 6వ వచనం. What does he say? అక్కడ ఏం చెప్పబడింది? Yeah, Hosea chapter 6 and verse 6. Can you read, brother? 6వ అధ్యాయం 6వ వచనం. నేను బలిని కోరను కానీ కనికరమనే కోరుచున్నాను, దహన బలుల కంటే దేవుని గూర్చిన జ్ఞానము నాకు ఇష్టమైనది. Yeah, for I delight in mercy, not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings. నేను బలిని కోరను, కనికరమనే కోరుచున్నాను, దహన బలుల కంటే దేవుని గూర్చిన జ్ఞానము నాకు ఇష్టమైనది. So in the New Testament, God does not primarily want your money and materials. కొత్త నిబంధనలు చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా దేవుడు మీ ధనాన్ని, భౌతిక సంబంధమైన వాటిని మీ దగ్గర నుంచి కోరుకోవటం లేదు. But God wants you. అయితే దేవునికి నీవు కావాలి. Offer your bodies as a living sacrifice. మీ శరీరాల్ని సజీవ యాగంగా దేవునికి సమర్పించండి. Through the living sacrifice, the God's church is built. సజీవ యాగముల ద్వారా దేవుని యొక్క సంఘము నిర్మింపబడుతుంది. Whatever we give, we have to give wholeheartedly to God. మనం దేవునికి ఏది ఇచ్చినను మనం పూర్ణ హృదయంతో మనపూర్వకంగా దేవునికి ఇవ్వాలి. Lord, wholeheartedly I surrender my eyes, Lord, to do the will of God. మనపూర్వకంగా ప్రభువా నీ చిత్తము చేయుటకు నా కన్నులను నేను ఇస్తున్నాను. I don't want to lust after these eyes, Lord. ప్రభువా నా కన్నులతో నేను మోహపు చూపులు చూడాలనుకోవట్లేదు. I don't want to see bad things in my mobile and YouTube. ప్రభువా నా ఒక మొబైల్లో, యూట్యూబ్లో నేను చెడ్డ విషయాలను చూడాలనుకోవట్లేదు. I want to give my mouth, Lord. ప్రభువా నా యొక్క నోటిని నేను ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. Wholeheartedly I give to you, Lord. మనపూర్వకంగా ప్రభువా నీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. With this mouth I will not accuse brothers and sisters. ప్రభువా యొక్క నా నోటితో నా సహోదరులను నిందించాలనుకోవట్లేదు. When you accuse your brothers and sisters with this mouth, you are giving your mouth to the devil to do his work. ఈ యొక్క నోటితో సహోదరులను మనం నిందించినట్లయితే ఈ నోటిని మనం సాతానుకు మనం అప్పగిస్తున్నాం. Lord, I will use my mouth to speak words of grace. ప్రభువా నా యొక్క నోటిని నేను ఒక కనికరంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడడానికి నేను ఉపయోగిస్తాను. I will use this mouth, Lord, to bless others, to encourage others. ప్రభువా ఇతరులను దీవించడానికి, ఇతరులను ప్రోత్సహించడానికి నేను నా నోటిని వాడతాను.
Through encouraging words, the body of Christ can be built. మనం ప్రోత్సహించే మాటల ద్వారా దేవుని యొక్క సంఘము నిర్మింపబడుతుంది. Lord, take my mouth and use it for you, Lord. ప్రభువా నా యొక్క నోటిని తీసుకొని నీ కొరకు వాడుకో ప్రభువా. In Jeremiah, there's a verse in Jeremiah. మనం ఇర్మియా గ్రంథంలోకి వచ్చినట్టు మనం చూస్తాం. I think chapter 15 and verse 9. 15వ అధ్యాయం 9వ వచనం అనుకుంటాను. Yeah, you keep on separating the precious from the worthless in your words. అపవిత్రమైన దాని నుంచి పవిత్రమైన దాన్ని వేరుపరిచిన ఎడల You keep on separating. Yeah, Jeremiah chapter 15 and verse 19. 19వ వచనం 15 19వ వచనం. Yeah, we speak lot of words every day. మనం ప్రతిరోజు అనేకమైన మాటలు మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం. For example, husband, you are speaking to your wife and children. మనం భర్తలుగా చూసినట్లయితే భార్యలతో పిల్లలతో అనేకమైన మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటాం. Just remember what are the things you are speaking for the past 2 days. మనం గత 2 రోజుల్లో మనం ఏ మాటలు మాట్లాడామని ఒకసారి గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే, Did your word hurt your wife? నీ యొక్క మాట నీ భార్యను గాయపరిచిందా? Did your word hurt your children? నీ యొక్క మాట నీ పిల్లలను గాయపరిచిందా? I don't say that we should not scold our children. మనం పిల్లల్ని గట్టిగా మందలించొద్దని నేను చెప్పట్లేదు. Yeah, I don't say that we should not speak words of rebuke to our wives. మనం మన భార్యలను గద్దించే మాటలు మాట్లాడొద్దని నేను చెప్పటం లేదు. Jesus told Peter, "Get behind me, Satan." పేతురుతో యేసు ప్రభువు ఈ విధంగా చెప్పారు, సాతానా నా వెనుక పొమ్మని గద్దించారు. But it is only 20% or 30%. అయితే అది కేవలం 20% 30% మాత్రమే ఉంది. But 70 to 80% he was encouraging them. అయితే 70 నుంచి 80% ప్రభువు పేతురును ప్రోత్సహిస్తూనే మాటలు మాట్లాడేవాడు. Words of love, words of grace, words of power, words of encouragement. ప్రేమతో కూడిన మాటలు, ప్రోత్సహించే మాటలు, కనికరంతో కూడిన మాటలు. And what for you are using your ears? అయితే మీ యొక్క చెవులను దేని కొరకు వాడుతూ ఉన్నారు? Many young people always have the ear aid in their headphone in their ears. మన యవనస్తులు చూసినట్లయితే అనేక మంది ఎప్పుడు కూడా చెవుల్లో హెడ్ ఫోన్స్ కలిగి ఉంటారు. What type of songs are you listening? ఎటువంటి సాంగ్స్ నువ్వు వింటూ ఉన్నావు? Have you given the ears wholeheartedly to God? నిజంగా మీ చెవులను మనఃపూర్వకంగా దేవునికి అప్పగించారా? Lord, I want to listen to something which edifies me, Lord. ప్రభువా నాకు క్షేమాభివృద్ధి కలగజేసేదాన్ని నేను వినాలనుకుంటున్నాను ప్రభువా. When somebody talks bad, Lord, I don't want to hear with my ears. ప్రభువా ఎవరైనా ఒక చెడు మాటను మాట్లాడినప్పుడు నేను నా చెవులతో దాన్ని వినాలనుకోవట్లేదు. Somebody is backbiting, somebody is accusing. I don't want to hear that, Lord. ఎవరైనా వెనక చెడు మాటలు మాట్లాడినప్పుడు, ఎవరైనా నిందించే మాటలు మాట్లాడినప్పుడు నేను వినాలనుకోవట్లేదు ప్రభువా. In Malachi, the first chapter we read, if I am a father, where is my honor? మన మలాకి గ్రంథం 1వ అధ్యాయంలో మనం ఈ విధంగా దేవుడు చెప్పడాన్ని మనం చూస్తాం. నేను తండ్రిగా ఉన్నట్లయితే నాకు రావాల్సిన ఘనత ఏమాయను? Malachi chapter 1 and మలాకి verse 6. గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో మనం ఆ వచనాన్ని మనం చూస్తాం. Yeah, son honors his father and the slave honors his master. కుమారుడు తన తండ్రిని గణపరచును కదా, దాసుడు తన యజమానుని గణపరచును కదా. You are all calling God Tandri. మనమందరం దేవుణ్ణి తండ్రి డాడీ అని పిలుస్తూ ఉన్నాం. God says, okay, you are calling, I am happy, but where is the honor? అయితే అవును మీరు అలా పిలవడం నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. అయితే Do you honor me? God is asking, do you honor me? మీరు నిజంగా నన్ను గణపరుస్తున్నారని దేవుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు. You honor my word? నిజంగా నా యొక్క వాక్యాన్ని మీరు గణపరుస్తూ ఉన్నారా? Do you honor my people? నిజంగా నా యొక్క ప్రజలను మీరు గణపరుస్తూ ఉన్నారా? Do you honor my children? నా యొక్క పిల్లలను గణపరుస్తున్నారా? Do you honor my church? నా యొక్క సంఘాన్ని మీరు గణపరుస్తున్నారా? And if I am the master, where is the fear? నేను యజమానునైతే నాకు రావాల్సిన నాకు భయపడువాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? But the people are asking a sincere question. అయితే ఇక్కడ ప్రజలు నిజంగా ఒక మంచి ప్రశ్నను అడుగుతున్నారు. Lord, how did we despise your name? ప్రభువా ఏ విధంగా నీ నామమును నిర్లక్ష్య పెట్టాము? Yeah, God is answering them. దేవుడు ఈ విధంగా వారికి జవాబు ఇస్తున్నాడు. The 8th verse. 8వ వచనంలో, you have sacrificed or you brought the blind goat and sheep for sacrifice. మీరు కుంటిదానినైనా ఒక మేకను గొర్రెను తీసుకొచ్చి నాకు అర్పిస్తూ ఉన్నారు. You brought the lame sheep, deaf sheep. కుంటిదాన్ని
మీరు నాకు అర్పిస్తూ ఉన్నారు. I imagine like this. నేను ఈ విధంగా నేను ఊహిస్తాను దాన్ని. One family is getting ready to go to the temple in Jerusalem. యెరూషలేం వెళ్ళాలని ఒక కుటుంబం సిద్ధపడుతున్నప్పుడు The wife and children all are got ready and they are standing at the gate. ఆ యొక్క భార్య పిల్లలు అందరూ కూడా తయారై వారి యొక్క గుమ్మం దగ్గర నిల్చున్నారు. Wife and children are shouting, "Daddy, where are you? Where are you?" ఆ భార్య పిల్లలు ఈ విధంగా అరుస్తూ ఉన్నారు. డాడీ ఎక్కడ ఉన్నావు నువ్వు? Yeah, my wife is asking, "Darling, where are you? It is time." ఆ భార్య కూడా అడుగుతుంది, ఎక్కడ ఉన్నావు నువ్వని. And one of the sons is telling, "Daddy is searching for the sheep to be offered as a sacrifice to the temple." అయితే దానిలో ఒక పిల్లవాడు ఈ విధంగా జవాబు ఇచ్చాడు, దేవునికి అర్పించడానికి ఒక గొర్రెను తండ్రి వెతుకుతూ ఉన్నాడని. There are 200 sheep in his house. 200 గొర్రెలు అతని ఇంట్లో ఉన్నాయి. But he's searching for the blind sheep or the deaf sheep. He's searching for it. Might be 1 or 2 are blind and deaf. అయితే అతను గుడ్డిగా ఉన్నది కానీ లేకపోతే చెవిటిగా ఉన్న గొర్రెల కొరకు అతను వెతుకుతూ ఉన్నాడు. కేవలం అతని మందంతట్లో ఒకడు ఆ విధంగా ఉండవచ్చు. The 1 or 2 he's searching in the crowd. ఆ యొక్క 1, 2 ఆ విధంగా వాటి కొరకు అతను ఆ మందంతట్లో వెతుకుతూ ఉన్నాడు. Because that he cannot sell for a good price, so let us give to God. ఎందుకంటే అది మంచి వెలకు అటువంటి వాటిని అమ్మలేడు కాబట్టి ఇది దేవునికి ఇద్దామని అనుకుంటున్నాడు. That is the attitude of the people in the book of Malachi. ఆ మలాకి గ్రంథంలో ఉన్న ప్రజల పరిస్థితి ఆ విధంగా ఉంది. How are we, my dear brothers and sisters? సహోదరులారా, ఈ రోజు మనం ఏ విధంగా ఉన్నాం? Oh, today I have no piercing of ear function of my relatives, unconverted relatives. ఈ రోజు మార్పు చెందని నా యొక్క బంధువులకు ఆ చెవు కుట్టించుకోవడం అనేది లేదు. Or some other Hindu function or relatives function I have to go. నేను లేకపోతే వేరే ఒక హిందూ కానీ లేకపోతే మార్పు చెందిన నా యొక్క బంధువుల ఫంక్షన్ కానీ నేను వెళ్ళాలి. Or my friend is giving a party. లేకపోతే నా స్నేహితుడు గొప్ప పార్టీ ఇస్తున్నాడు. Sunday retirement function is there. అతని యొక్క రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్ ఉంది. Some function. ఏదో ఒక ఫంక్షన్ కి. So I'm not able to come to the church. అయితే అందుకే నేను సంఘానికి రాలేకపోతున్నాను. Yeah, that is very important. ఎందుకంటే అది ప్రాముఖ్యమైనది. Are you not despising the church? నిజంగా మీరు సంఘాన్ని ఈ విధంగా తృణీకరించట్లేదా? Are you not despising the children of God? నిజంగా దేవుని ప్రజలను ఈ విధంగా మీరు తృణీకరించట్లేదా? When it comes to your relatives and the children of God, whom do you value more? నిజంగా మీ యొక్క బంధువుల విషయంలోను దేవుని ప్రజల విషయంలోను వచ్చేసరికి ఎవరిని మీరు ప్రాముఖ్యమైన వారిగా ఎంచుతున్నారు? Are we honoring God? నిజంగా దేవుని మనం గణపరుస్తున్నామా? So the living sacrifice, how does it apply to our lives now? మనం సజీవ యాగం అంటే మన యొక్క జీవితానికి మనం ఏ విధంగా దాన్ని అన్వయించుకోవచ్చు? How do I offer myself as a sacrifice? నిజంగా నన్ను నేను ఏ విధంగా సజీవ యాగంగా నేను అర్పించుకోవచ్చు? If I have not committed my eyes wholly unto God, if I see lustful things and enjoy, and if I offer myself, I am offering a blind sacrifice to God. నిజంగా నా యొక్క కన్నులను నేను దేవునికి సమర్పించుకోకుండా నేను చెడ్డ విషయాలు చూడడానికి నేను చేసి నేను దేవునికి ఆ విధంగా నేను అర్పించుకున్నట్లయితే ఒక గుడ్డి దాన్ని నేను దేవునికి అర్పిస్తూ ఉన్నాను. I have given this ear to the worldly music and accusations, backbitings and all unwanted stories. And if I come to the church, I am offering a deaf sacrifice to God. నా యొక్క చెవులతోటి నేను చెడు సంబంధమైన మ్యూజిక్ ని చాడీలు చెప్పడానికి నిందించడానికి నిందగలిగిన మాటలను వినడానికి నేను ఉపయోగించినట్లయితే, నేను సండే వచ్చి దేవుని ఆరాధించినట్లయితే నేను యొక్క చెవిటి అర్పణను దేవునికి అర్పిస్తున్నాను. I accuse my brothers, I backbite and I speak worldly things, unwanted things in their mouth, and when I offer, I am offering a dumb sacrifice to God. నేను నా నోటితో నా సహోదరులను నిందించినట్లయితే, పలకకూడని మాటలు నేను పలికినట్లయితే, ఆ విధంగా నేను నా పెదవులను దేవునికి అర్పించినప్పుడు అప్పుడు నేను మూగమైన అర్పణను దేవునికి అర్పిస్తున్నాను. God says, I will not accept this offering. దేవుడు ఇటువంటి అర్పణలు నేను అంగీకరించనని చెప్తున్నాడు. Cain had some grudges against his brother Abel. మనం కయ్యూను చూసినట్లయితే అతని సహోదరుడైన హేబేలు పట్ల ఒక పగను అతను కలిగి ఉన్నాడు. He offered sacrifices to God. He offered offerings to God. అతను ఆ విధంగా దేవునికి అర్పణలు అర్పించాడు. The fire of God did not come and approve that offering.
అయితే దేవుని అగ్ని ఆ అర్పణపైకి దిగి దేవుడు ఆ అర్పణను అంగీకరించలేదు. But God accepted the sacrifice of Abel. అయితే హేబేలు యొక్క అర్పణను దేవుడు అంగీకరించాడు. Because Abel's mouth was okay, his ears were okay, his eyes were okay, God accepted his sacrifice. ఎందుకంటే హేబేలు యొక్క నోరు బాగా ఉంది, చెవులు బాగా ఉన్నాయి, అతని కన్నులు బాగా ఉన్నాయి కాబట్టి దేవుడు హేబేలు యొక్క అర్పణను అంగీకరించాడు. My brothers and sisters, if you have given your eyes to the world, ear and mouth, let us repent to God. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీ నోటిని, మీ చెవులను, మీ కళ్ళను మీరు లోకానికి ఇచ్చినట్లయితే మనం దాని నుంచి మారుమనసు పొందుదాం. And you know what God says in in the last book of Malachi. మలాకీలో మనం దేవుడు ఏం చెప్పాడో మనం చూద్దామా? In 10th verse he says, it's better to close the temple. I don't want these offerings and sacrifices. ఆ 10వ వచనంలో దేవుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, ఇటువంటి అర్పణలు నాకు అవసరం లేదు, నా యొక్క మందిర వాకిలను మూయవాడకూడదు, మీలో ఉండినలా మేలు. So whatever we give to God, we have to God wholeheartedly and with the full mind and soul. దేవునికి మనం ఏమి ఇచ్చినను కూడా మనం మనపూర్వకంగా, పూర్ణ హృదయంతో, పూర్ణ మనసుతో దేవునికి అర్పించాలి. Let us turn to Judges chapter 5. మనం న్యాయాధిపతుల గ్రంథం 5వ అధ్యాయాన్ని మనం ఒకసారి చూద్దాం. Judges and chapter 5 and verse 9. న్యాయాధిపతులు 5వ అధ్యాయం 9వ వచనం. Judges chapter 5 and verse 9. 5:9 వచనాన్ని మనం చూద్దాం. Deborah, the prophetess, is telling, my heart is with the leaders of Israel who offered themselves willingly among the people. Praise the Lord. Judges 5:9. ఇక్కడ దెబోరా ఈ విధంగా పాడుతూ ఉంది, జనులలో ఇశ్రాయేలీయుల అధిపతులు సంతోషంగా సిద్ధపడి వారి యందు నాకు ప్రేమ కలదు, యెహోవాను స్తుతించుడి. So will God be able to say about you and me like this? దేవుడు నిజంగా మన గురించి ఈ విధంగా చెప్పగలడా? Who offered willingly themselves among the people. వారిని వారే సంతోషముగా ప్రజలందరిలో కూడా దేవునికి వారు అర్పించుకున్నారని. My dear brother and sister, wherever you are, have you offered willingly that a New Testament, New Covenant church be formed in our place, in the place where you live in? నిజంగా నీవు నివసించే ప్రదేశంలో దేవుని సంఘం నిర్మించబడాలని నీకు నువ్వు ఇష్టపూర్వకంగా దేవునికి అర్పించుకున్నావా? And here the leaders offered themselves willingly to fight against the enemies. వారు ఇక్కడ చూసినట్లయితే అక్కడ ఉన్న ఇశ్రాయేలీయుల అధిపతులు శత్రువుపై యుద్ధం చేయడానికి వారు సంతోషంగా సిద్ధపడ్డారు. Yeah, but Deborah's heart was rejoicing. అక్కడ దెబోరా హృదయం ఎంతో సంతోషిస్తుంది. But we also read another verse. మనం ఇంకొక వచనాన్ని కూడా మనం చదువుతాం. 15th verse. 15వ వచనం. Verse 15. ఆ 15వ వచనంలో మనం ఈ విధంగా చూస్తాం. The latter part. In the divisions of Reuben, there were great searchings of heart. రూబేనీయుల కాలువల యొద్ద జనులకు గొప్ప హృదయాలోచనలు కలిగాను. Yeah, great searching of heart means a great burden, a great sorrow, because Reuben always wanted to separate himself. గొప్ప హృదయాలోచనలు అనగా వారికి గొప్ప వేదన కలిగింది. ఎందుకంటే ఆ రూబేనీయులు ఎప్పుడు కూడా వారు వేరుగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి. All the tribes were supposed to join together and fight the enemy. అన్ని గోత్రాలు కూడా వారందరూ కలిసి వారు శత్రువుతో యుద్ధం చేయాలి. But Reuben and his tribe of people, they said, no, we are not coming. అయితే రూబేను అతని యొక్క గోత్రం వాళ్ళు లేదు మేము మీతో కూడా రామని వారు చెప్పారు. Deborah's heart was very, very, very sad. అప్పుడు దెబోరా హృదయం ఎంతో బాధపడింది. And 17th verse. మనం 17వ వచనంలో చూసినట్లయితే 17th verse, what do we read? The men of Gilead, they stayed on the other side of Jordan. గిలాదు యోర్దాను అద్దరిని నిలిచెను. And Aser, they stayed near the beach or the shore. ఆషేరీయులు సముద్ర తీరమున తమ అఖాతముల యొద్ద ఎలా నిలిచారు. They were relaxing. వారు విశ్రాంతి పొందుతూ ఉన్నారు. They were enjoying the beach. వారు ఆ సముద్ర తీరాన్ని సముద్ర తీరంలో వారు ఆనందిస్తూ ఉన్నారు.
And 16th verse, the Reuben and his tribe, they were enjoying being among the sheep. అయితే ఇక్కడ 17వ వచనంలో చూసినట్లయితే ఆ రూబేనీయులు వారి గోత్రీయులు వారి యొక్క గొర్రెల మందల మధ్యలో ఉన్నందుకు బట్టి వారు ఆనందిస్తూ ఉన్నారు. So they had many excuses why they could not come to fight the enemies. వారు శత్రువుల కోసం యుద్ధం చేయడానికి ఎందుకు రావట్లేదు అని చెప్పడానికి అనేకమైన కారణాలు వారు కలిగి ఉన్నారు. In the New Testament, Matthew, we read Jesus, the king is inviting people to the feast. మన మత్తయి సువార్త యేసు ప్రభువారు ఈ విధంగా ఉపమానాన్ని చెప్పారు. ఒక రాజు అనేక మందిని తన విందుకు రమ్మని పిలుస్తూ ఉన్నాడు. They all started telling excuses. వారందరూ కూడా వివిధ రకాలైన కారణాలు చెప్తూ ఉన్నారు. I am newly married. I can't come. పెళ్లి చేసుకున్నాను. నేను కొత్తగా పెళ్లి చేసుకున్నాను కాబట్టి నేను రాలేను. I have bought oxen. I can't come. నేను ఎద్దుల జతను కొని ఉన్నాను, నేను రాలేను. I have bought a field. I can't come. నేను ఒక పంట పొలాన్ని కొని ఉన్నాను కాబట్టి నేను రాలేను. So that's why Jesus said, if you don't love me more than your brothers and sisters, wife and children, relatives, possessions, and your own life, you cannot be my disciple. అందుకే యేసు ప్రభువారు ఈ విధంగా చెప్పారు, మీరు మీ భార్య కంటను, పిల్లల కంటను, బంధువుల కంటను, నీకున్న దానికంటను చివరకు నీకంటే ఎక్కువ కూడా నన్ను ప్రేమించకుండే నా యొక్క శిష్యుడు కానేరడని. What was Reuben and his tribe doing among the sheep? ఈ రూబేను అతని గోత్రం వారు ఆ యొక్క గొర్రెల మందల మధ్యలో వారు ఏం చేస్తున్నారు? They were eating the meat, mutton. వారు గొర్రెల మాంసాన్ని వారు తింటూ ఉన్నారు. And in the beach they were enjoying girlfriends and boyfriends. వారు సముద్ర తీరంతో వారు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ తోటి బాయ్ ఫ్రెండ్ తోటి వారు ఆనందిస్తున్నారు. My dear brothers and sisters, what do you enjoy? నా సహోదరులారా, నువ్వు దేనిలో నువ్వు ఆనందిస్తున్నావు? Have you wholeheartedly submitted yourself so that the body of Christ may be built in your place? నిజంగా నీ సంఘంలో దేవుని యొక్క మందిరం నిర్మిపోవాలని మనపూర్వకంగా నువ్వు సమర్పించుకున్నావా? Please let us examine our hearts. నిజంగా మన హృదయాలు మనం పరీక్షించుకుందాం. May God make us wholehearted people to build the body of Christ. నిజంగా దేవుని యొక్క సంఘాన్ని కట్టుటకు పూర్ణ హృదయమైన వ్యక్తులుగా ఉండకు దేవుడు మనల్ని చేయనుగాక. God is not interested in your money or materials, but he is interested in your life. నీ డబ్బు విషయంలో, నీ భౌతిక విషయంలో కూడా దేవుడు దాన్ని బట్టి దేవుడు కోరుకోవడంలే కానీ నిన్ను బట్టి దేవుడు నిన్ను కోరుకుంటున్నాడు. Aquila and Priscilla, they gave their neck for the ministry. అకుల ప్రిస్కిల్లాను చూసినట్లయితే వారి యొక్క ప్రాణాన్ని పరిచర్య కోసం అప్పగించారు. These last days we are living, God is building his church. Let us wholeheartedly give ourselves to that task. ఈ యొక్క చివరి దినాల్లో మనం జీవిస్తున్నాం. మనం can you repeat brother? Yeah, we are living the last days. God is building his church. Let us give ourselves wholeheartedly. మనం చివరి దినాల్లో మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం. దేవుడు సంఘాన్ని కడుతూ ఉన్నాడు. మనం హృదయపూర్వకంగా మనం దేవునికి సమర్పించుకుందాం. God's coming is very near. దేవుని యొక్క రాకడ ఎంతో సమీపంలో ఉంది. All other things will perish like Noah's time. నోవా కాలంలో జరిగినట్లే ఈ సంగతులన్నీ కూడా నశించిపోతాయి. The only thing which survived was the ark of God, which is now the church of God. అక్కడ రక్షింపబడింది కేవలం నోహు ఓడ మాత్రమే. సో ఈ రోజు సంఘం కూడా ఆ విధంగా సంఘం మాత్రమే రక్షింపబడుతుంది. May God help us to commit ourselves wholeheartedly for the building up of the body of Christ. క్రీస్తు యొక్క సంఘం నిర్మించుటకు మనని మనం పూర్ణ హృదయంగా అర్పించుకోవటకు దేవుడు మనకు సహాయం చేయను గాక. Shall we close our eyes and pray to God? మనం మన కళ్ళు మూసుకొని మనం దేవుని ప్రార్థిద్దాం. In David's time, people gave wholeheartedly to God. దావీదు కాలంలో చూసినట్లయితే వారు పూర్ణ హృదయంతో వారు దేవునికి సమర్పించారు. How are we giving ourselves to God? మనని మనం ఏ విధంగా మనం దేవునికి అప్పగించుకుంటున్నాం? Are we half-hearted? మనం అర్ధ హృదయాలుగా ఉన్నామా? May God show us our real condition. మన నిజ స్థితిని దేవుడు మనకు చూపించును గాక. Are we seeking our own self and pride? మన యొక్క సొంత గర్వాన్ని, మన సొంతమైన వాటిని మనం వెతుకుతూ ఉన్నామా? No. Let us seek only the glory of God. కేవలం దేవుని మహిమను మాత్రమే మనం వెతుకుతాం. Our dear Heavenly Father, we thank you and praise you for this time, Lord. మా పరలోకమందున మా తండ్రి, ఈ సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. Like David, we want to have a heart, Lord, that the church has to be built. సంఘం నిర్మింపబడాలని దావీదు కలిగిన హృదయాన్ని కలిగి ఉండాలనుకుంటున్నాం. And like those people, Lord, we want to give everything wholeheartedly for the body of Christ, Lord.
ఆ ప్రజల వలె దేవుని యొక్క సంఘం కొరకు, దేవుని యొక్క శరీరం కొరకు మేము పూర్ణ హృదయంతో మేము ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం ప్రభువా. We want to offer our bodies as a living sacrifice. మా యొక్క శరీరాలను సజీవ యాగంగా మీకు సమర్పించాలనుకుంటున్నాం. Help every one of us, Lord, to honor your name. నీ నామాన్ని గణపరచుటకు మాలో ప్రతి ఒక్కరికి సహాయం చేయండి ప్రభువా. Bless every family who has joined in this meeting. ఈ మీటింగ్ లో అటెండ్ అయిన ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని దీవించండి. Help us, Lord. మాకందరికి సహాయం చేయండి. In Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్.